ମାଥାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ରେମିନିସେନ୍ସ ଅଫ ଦ ନେହେରୁ ଏଜ୍। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ को राष्ट्रपति करवा नेहरू से प्रथम चॉइस नथिले एवं नेहरू चाहू नथिले जे राजेंद्र प्रसाद हुंतु बोले कि माने राष्ट्रपति हुंतु बोले से चाहू नथिले। आ सेते बेले कांग्रेस रो सांसद माने मध्य राजेंद्र प्रसाद को मध्य समर्थन करू नथिले, किंतु जेहेतु परवर्ती समय रे नेहरू जतिओ झगड़ा भितरे पसिबा को चाहू नथिले, परिशेष रे राष्ट्रपति हेतिले राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हेतिले। किंतु राष्ट्रपति हबार किछि समय परे, किछि दिन परे, 2 मास परे तांकर भितर मनमालिन्य होइतला। अनेक किछि पुस्तक लिखाई, जो पुस्तक रे गोटे कथा आसीतला नेहरू आउ राजेंद्र प्रसाद भितर भल संपर्क थिला, किंतु जेतेबेले राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हेले ता परे जेतेबेले संवैधानिक कथा आसिला, राजनीति कथा आसिला एवं कोन कोन करा जिवो जेतेबेले नुवा पदक्षेप नबा कथा आसिला, सेतेबेले दुई जनक भितर मतांतर सृष्टि हेतला। आउ नेहरूंकर जो चिट्ठी आज पूरा चर्चा रे से 17टी चिट्ठी से लिखिथिले। से प्रधानमंत्री, से मुख्यमंत्री को लिखिथिले, से राष्ट्रपति को लिखिथिले, से मंत्री को लिखिथिले, पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री को लिखिथिले। तार गोटे कारण थिला एई सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को ऊपरे सी तांकर एते परिमाण रे से आलोचना करथिले, चिट्ठी माध्यम रे समस्त को सतर्क करथिले। तार कारण कोन थिला? सोमनाथ मंदिर को से पुनर्निर्माण करिया पई चेष्टा करनथिले, कारण अतीत स्वाधीनता पूर्व जेतेबेले बहु बार आक्रमण होइछि सोमनाथ मंदिर रे एवं गजनी द्वारा जो आक्रमण सबुठारु बड़ आक्रमण होइतला, ता पूर्व भी छोट मोट आक्रमण होइछि, ता परे मध्ये छोट मोट आक्रमण होइछि, किंतु से जो 1000 वर्षर आक्रमण जेते थर आक्रमण सोमनाथ ऊपर होइछि, परवर्ती समय रे हिंदू मानकर प्रयास रे पुणी पुनः जीवंत हो आसी सोमनाथ मंदिर, पुणी ताको पुनर्निर्माण करा जाइछि। ठीक सेमती 1947 मसीह जितेबाला सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए पुणी हिंदूंकर आराध्य सोमनाथ मंदिर को जितेबाला पुणी थे पुनर्निर्माण करने को चाहिए, सेतेबेले मध्य ताकू चाहिए राजेंद्र प्रसाद मध्य सेठाकू जाइकी प्रतिष्ठा रे जोग दबा पाई मध्य चाहिए, किंतु से कथा को समर्थन करिनथिले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एथि समर्थन करिनथिले जहाँकि आमे अनेक किछि आर्टिकल ले कुआ जाइछि, अनेक किछि बही रे लिखा जाइछि। जवाहरलाल नेहरू चाहू नथिले एटा गोटे धर्मनिरपेक्षता नुह एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हिसाब रे कोनोसी राष्ट्र नेता कोनोसी धर्म सपक्ष रे रहिबा कथा नुह। तांकर मत होची जदि आमे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे देश रे जदि आमे गोटे धर्म को प्रमोट करिबा किंबा गोटे धर्म को जदि आमे ताकू समानता दबा, ताकू इम्पोर्टेंट दबा, ताले आमे अन्य मानको पाखरे ताकू गोटे दोषी ही जिबा। एवं तांकर कहबा कथा थिला जे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे जेतेबेले विदेशी माने ताकू ग्रहण करिबे नै एवं पाकिस्तान मध्ये ताकू चारियाडे बोली बोली की तार अपप्रचार करिवो। एई सब को नै कि नेहरू चाहि नथिले सोमनाथ मंदिर रो पुनर्निर्माण करा जाऊ। सेते पय आपण देखिबे सेतेबेले जेतेबेले 1947 मसिया परे जेतेबेले पुनर्निर्माण करा जायथिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को द्वारा जेतेबेले करा जिबार योजना करा जायथिला, सेतेबेले पब्लिक फंड रु पुनर्निर्माण करा जायथिला, सरकारी पैसा लागि नथिला। आ सेथिरे मध्ये महात्मा गांधी मध्ये सहयोग करथिले। महात्मा गांधी मध्ये एक कथा को ग्रहण करिथिले एवं से मध्ये कहिथिले जे सोमनाथ मंदिर रो पुनर्निर्माण काम आरंभ हबो, किंतु जनतांकर पैसा हबो एवं सरकारी कार्यकलाप रु सरकारी माने फंड रु गोटे की पैसा लागिबो नाही बोले कि महात्मा गांधी मध्ये कहिथिले एवं शेषर मध्ये से हैला। किंतु चिट्ठी रे जो नेहरूंकर जो 17 खंड चिट्ठी रही से चिट्ठी रे अनेक किछि कथा कहूची। से 17टी चिट्ठी रे से राजेंद्र प्रसाद को रोकिथिले जे से चाहू नथिले जे राजेंद्र प्रसाद जो सोमनाथ मंदिर निर्माण करा जाउची से सेठी जाहंतु, कारण राजेंद्र प्रसाद होचंती जने राष्ट्रपति से जगह को जिबा गोटे भल संकेत नुह। आमे समस्तक आगरे दोषी हो जिबा, जेहेतु 1947 मसिया रे हमर देश स्वाधीन हेतला, प्रथमे नुआ स्वाधीन हेतला, सेतेबेले हिंदू और मुसलमान को भितरे से समन्वय रक्षा करिया पई चाहुतले एवं को मुसलमान मानन को संतुष्ट करिया पई चाहुतले एवं राजनीति जेतेबेले सुधांशु त्रिवेदी डायरेक्ट कहउचंदी जे पाकिस्तान लोकन को से खुशी करिया पई चाहुतले, से मुसलमान मानन को केवल खुशी करिया पई चाहुतले, जोथि पई कि से तांको भितरे कोनोसी माने से चाहि नथले जे से जानतु बोली। एवं जेतेबेले आपण देखिबे राजेंद्र प्रसाद को से बारंबार चिट्ठी लिखिथिले
ଏବଂ ସେଇ ଚିଠିରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେଟାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ହବ କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଉଚିତ କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଣୁ ଆପଣ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କେଏମସି ମୁନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୋମନାଥର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଥିଲେ କେଏମ୍ ମୁନ୍ସି ଏବଂ ସିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଚାହିଁବେ ଆପଣ କ'ଣ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣରେ ମାନେ ଭାଗିଦାର ହେବେ ସେଠି କ'ଣ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଇଠୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ମସଜିଦ ହଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆଉ ସେ ଜାଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଯିବି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ହଉଛି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବାଟା ହଉଛି ଉଚିତ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ମତେ ସେଠୁ ଯଦି ମତେ ଇନଭିଟେସନ ଆସିବ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ଯଦି ମସଜିଦରୁ ଇନଭିଟେସନ ଆସିବ ମୁଁ ମସଜିଦ ଯିବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହଉ ବୋଲିକି ଯେହେତୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1947 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଗଜନୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ এই পদক্ষেপ নেলে ନାହିଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେ ଯଦି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତିକ୍ତତା ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ତାର କିଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଅର୍ଥ ସିଏ ଯେମିତିକି କହିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଏକେ ମୁନ୍ସି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ମତେ ଇନଭିଟେସନ ଆସିବ ମୁଁ ଯିବି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ମାଥାଇଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ରେମିନିସେନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଦ ନେହେରୁ ଏଜ୍ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଏକଥା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ସିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଜବାହରଲାଲ ମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇଙ୍କ ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଇନଭିଟେସନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନେହେରୁଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଇଟା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ନେହେରୁ ଏମିତି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଅଧା କଥା କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇଛି ଯେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇନଭିଟେସନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସୋମନାଥ ପର୍ବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇନଥିଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିଲା
आशा करछि भिडियो भल लागिथि जदि भिडियो भल लागि हम चैनल को अपन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहउछि नमस्कार।